اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار، یہ میری ایک میل سبسکرائبر ہیں۔ آج ہم ان کا پام ریڈ کریں گے اور دیکھیں گے ان کے پام سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھیں، یہ ہے انگوٹھے کا فرسٹ پور۔ یہ بہت زیادہ لمبا نہیں ہے، تو جب یہ تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ارادے کی مضبوطی کا بتاتا ہے۔ دیکھیں انگوٹھے کا یہ فرسٹ فلینگ جتنا لمبا ہوگا اتنی انسان کی ول پاور زبردست ہوتی ہے، وہ کسی بھی کام کا ارادہ کرے گا، اس کو 100% کمپلیٹ کرے گا۔ لیکن جب کہیں آپ کے انگوٹھے کا فرسٹ پور تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے تو کبھی کبھی انسان جب اس کو کوئی ناکامی ملتی ہے، وہ کام شروع کرنے لگتا ہے تو وہ جلدی ہمت ہار جاتا ہے اگر وہ اسے ناکامی ملے تو بیٹا جی سب سے پہلے تو آپ نے کبھی بھی اپنی ول پاور کو لوز نہیں ہونے دینا، ول پاور کو مضبوط رکھنا ہے، ارادے کی مضبوطی آپ نے رکھنی ہے، کبھی آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ زندگی میں کبھی کبھی ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس ناکامی کو دل کے ساتھ لگا لیں اور آپ ہمت ہار جائیں۔ ہمت نہیں ہارنی، اصل چیز یہ ہے کہ جب انگوٹھے کا فرسٹ پور چھوٹا ہوتا ہے تو کبھی کبھی انسان ہمت ہارنے لگتا ہے، تو ہمت نہیں آپ نے ہارنی۔ سیکنڈ پور جو ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں انسان کی سوجھ بوجھ کا، پلاننگ کا۔ تو ماشاءاللہ سوجھ بوجھ پلاننگ ان کی بڑی زبردست ہے، بہت زبردست یہ پلاننگ کرتے ہیں، سوجھ بوجھ بھی ان کی اچھی ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو انگوٹھے پہ یہاں پہ ایک خوبصورت آنکھ بنتی ہے۔ دیکھیے اگر آپ کی یہاں پہ ایک خوبصورت آنکھ بنے گی تو اس کے بھی میں آپ کو فائدے بتا دیتا ہوں۔ اگر یہاں پہ ایک خوبصورت آنکھ بنے گی تو زندگی میں آپ کو آسانیاں ملتی ہیں، کوئی بھی چیز آپ آسانی کے ساتھ اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن جب یہ آپ کی آنکھ ڈسٹرب ہوتی ہے تو زندگی میں سٹرگل بڑھ جاتی ہے، زندگی میں کوئی بھی چیز آسانی کے ساتھ نہیں ملتی، آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی تگ و دو، بڑی سٹرگل کے بعد آپ کو چیزیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ آنکھ آپ کی بڑے زبردست طریقے سے بنتی ہے تو ایسے لوگوں کی سکس سینس بڑی اچھی ہوتی ہے، فیس ریڈنگ بڑی اچھی کر لیتے ہیں، کسی بھی انسان کو چہرہ دیکھ کے اس کا چہرہ پہچان لیں گے جب آپ کی یہ آنکھ بنی ہوگی۔ لیکن جب یہ آپ کی آنکھ ڈسٹرب ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ غلط لوگوں پر اعتبار کرتے ہیں، زندگی میں دھوکہ کھا لیتے ہیں۔ تو اس لیے بیٹا جی کبھی بھی آپ نے آنکھیں بند کر کے کسی پر بھی اعتبار نہیں کرنا، اور کوشش کریں کہ دل اور دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کے زندگی کے فیصلے کریں تو وہ آپ کے لیے اچھے ہوں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ شروع میں ایک آنکھ بنی ہے اور پھر آخر میں آنکھ بنی ہے اور بیچ میں سٹرگل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی شروع میں آنکھ بنے، پھر تھوڑا سا بیچ میں گیپ آئے، پھر آنکھ بنے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچپن سے لے کے 30 سال کی عمر تک زندگی میں بڑی زبردست آپ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، پھر 30 سے لے کے 40 کے درمیان یہاں پر تھوڑی سی آپ کی سٹرگل آتی ہے، یہ تھوڑا سا آپ کا مشکل ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ نے اپنا کیریئر بنانا ہوتا ہے، اس میں آپ نے اپنی سٹرگل کرنی ہوتی ہے۔ اور پھر جیسے ہی آپ 40 کو آگے کراس کریں گے تو 40 کے بعد آگے پھر ان کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو انگوٹھے سے ہی ہم کافی کچھ جو ہے نا وہ انسان کی لک کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ان کا جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ ہے، لیفٹ ہینڈ پہ اگر ہم ہاتھ کی شیپ دیکھیں تو ہتھیلی ان کی ریکٹینگل ہے، لمبی ہتھیلی ہے، انگلیاں چھوٹی ہیں۔ تو ایسے لوگ جلد باز ہوتے ہیں، جلدی میں فیصلے کرتے ہیں، تھوڑا سا غصہ بھی ان کے اندر ہوتا ہے، جذباتی ہوتے ہیں نا، دل کی باتیں زیادہ مانتے ہیں، دل کی باتیں مان کے اپنے کبھی کبھی کام خراب بھی کر لیتے ہیں، جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ ان کو اپنے غصے پر بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور جلد بازی پر بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ جلدی جلدی زندگی کے فیصلے نہ کریں۔ یہ جتنا اپنے اندر صبر اور تحمل لائیں گے اتنا ان کے لیے اچھا ہوگا۔ یہاں پہ ان کی لائف لائن دیکھیں تو لائف لائن شروع میں تو اس میں ایسے جزیرے بنے ہوئے ہیں، اگر شروع میں لائف لائن میں اس طریقے سے ڈاٹ ہوں تو یہ بتاتے ہیں کہ شروع کی زندگی بچپن سے لے کے کم از کم 30-35 سال کی عمر تک تو ان کو بڑی سٹرگل کرنی پڑے گی۔ بچپن میں ان کی صحت بھی زیادہ اچھی نہیں تھی، جب یہاں پہ بچپن میں شروع میں جزیرے بنتے ہیں تو یہ بچپن میں خرابی صحت کا بھی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، شروع میں ان کی صحت بھی اتنی اچھی نہیں ہوگی اور شروع کی زندگی میں انہوں نے کچھ نہ کچھ مشکلات، کچھ نہ کچھ پرابلم بھی دیکھی ہیں۔ لیکن اب یہاں پہ آگے آپ دیکھیں تو تقریباً 40 سال کی عمر کے بعد آگے ان کی زندگی کی لائن بڑی بہترین ہو جاتی ہے، تو 40 کے بعد ان کے پاس اچھی خاصی دولت آئے گی، روپیہ پیسہ آئے گا،
ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको बड़ा मर्तबा मुकाम अता फरमाएगा। अच्छा, ये बता दूं कि ये एक डॉक्टर साहब का पाम है, और ये अभी रिसेंटली इन्होंने एमबीबीएस अपना क्लियर किया है, और पीएमडीसी भी इनका क्लियर हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आगे ये जॉब करेंगे, इरादा इनका यही है कि ये ऑस्ट्रेलिया या किसी बड़े मुल्क में मूव होंगे और वहाँ पे मज़ीद ये हायर एजुकेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे कि क्या इनकी फॉरेन सेटलमेंट भी होगी और ज़िंदगी में किस कदर इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन ये बता रही है कि कम से कम ज़िंदगी के पहले 30 साल तो इनकी ज़िंदगी स्ट्रगल में गुजरेगी, लेकिन आगे ज़िंदगी की लाइन बता रही है कि इंशाल्लाह ताला जैसे ही 30 साल इनकी उम्र पूरी होगी, 30 के बाद आगे इनकी ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरी आएगी और आगे ये तरक्की करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जनाब अगर आप इनका वीनस माउंट देखें तो वीनस माउंट इनका माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, उभरा हुआ है। तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी इनको बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है जी। इसके बाद अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये एक केटू माउंट पे ये फिश का साइन ऐसे बांध रहा है इस तरीके से। अगर इतनी बड़ी फिश आपको केटू माउंट पे मिल जाए ना, ये केटू माउंट होता है, तो फिर ये फिश आपको बेतहाशा दौलत देती है। तो बिल्कुल इनके पास दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा, और ऐसे लोग बड़े नॉलेज वाले होते हैं, ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें भी इनके पास होती हैं, और ऐसे लोग बड़े ज़हीन होते हैं, हर वक्त ये कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और ये जो फिश है, जो ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई फिश, इंसान को ट्रैवल भी करवाती है। ठीक है जी, ये आपने अच्छे तरीके से जहन में रखने। और इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके इसमें से कुछ शाखें ऐसे इधर मून माउंट की तरफ आएँ, तो ये भी आपको बैरून मुल्क सफ़र करवा देती हैं और आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाती है। ठीक है जी। इसके अलावा ज़िंदगी की लाइन के साथ अगर ये ज़िंदगी की लाइन यूँ आ रही हो तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रायंगल का साइन बने, तो ये भी आपको प्रॉपर्टी देता है, दौलत देता है, और ओल्ड एज में आप अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनाते हैं। और ज़िंदगी की लाइन में अगर ऐसे छोटा सा जजीरा सा आपको नज़र आए तो ये सेहत की खराबी का बताता है। तो ओल्ड एज में कम से कम 70-80 साल की एज में जाके इनकी थोड़ी बहुत सेहत भी वीक होगी, तो इनको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखें तो दिमाग की जो लकीर है उसमें शुरू में ऐसे जजीरे से बन रहे हैं, कट आ रहे हैं, तो कम से कम ज़िंदगी के पहले जो 30 साल होंगे इसमें इनको स्ट्रेस भी देखना पड़ेगा, ज़हनी टेंशनें भी देखनी पड़ेंगी। और यहाँ पे तकरीबन 35 साल इनकी एज बन जाती है, तो तकरीबन 30-35 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में ज़हनी टेंशनें भी आएंगी और स्ट्रेस भी होगा। और यहाँ से भी एक लाइन ऊपर की तरफ भी उठी है, तो यहाँ पे भी इनके ये कोई जज्बाती फैसला कर सकते हैं, गुस्से में कोई ये डिसीजन ले सकते हैं, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे अगर हम इनकी, ये है इनका मून का एरिया, देखिए यहाँ पे ये मून का एरिया, और यहाँ से इनकी किस्मत की लाइन मून माउंट से निकल रही है यूं। अगर आपकी लाइन यहाँ से निकले ना मून माउंट से, तो आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाती है। ठीक है जी। ये बाहर के मुल्क ज़रूर जाएंगे। यहाँ पे हम इनका ये जो फिश का साइन अभी पूरी तरह मुकम्मल बना नहीं है, लेकिन ये फिश भी इनको इनकी फॉरेन सेटलमेंट करवा देगी। और ये जो किस्मत की लकीर है ये भी बता रही है कि इनकी ज़बरदस्त जॉब भी हो जाएगी, ये मज़ीद अपनी हायर एजुकेशन भी कंप्लीट कर पाएंगे, और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ ये बैरून मुल्क भी जाएंगे और मज़ीद अपनी तालीम को भी ये इम्प्रूव करेंगे। जब आपकी दिमाग की लाइन जो होती है वो इस तरीके से ऐसे करके अगर भी दो शाखा हो, तब भी ऐसे लोग बड़े इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं। ऐसे लोगों की याददाश्त बड़ी ज़बरदस्त होती है। ठीक है। और अगर ये ऐसे कोई दिमाग की लाइन ऐसे यहाँ से शाख निकले और किस्मत की लाइन को काटे, तो जहाँ पर ये किस्मत की लाइन को काटती है तो उस लम्हे हम कोई ऐसा डिसीजन ज़रूर लेते हैं, चाहे वो गुस्से में हम डिसीजन लें या हमारा कोई जज्बाती फैसला हो, उसमें हमें थोड़ा बहुत नुकसान होने का डर होता है। तो ज़िंदगी के फैसले ये सोच समझ के करेंगे। दिल की लाइन पे आप देखें तो यहाँ इनके डॉट ऐसे बन रहे हैं। जब भी दिल की लाइन पे ऐसे डॉट बनेंगे तो ऐसे लोगों का दिल जो होता है वो थोड़ा वीक होता है, ऐसे लोग थोड़े जज्बाती ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों के दिल के अंदर घबराहट जल्दी शुरू हो जाती है, दिल कोई भी टेंशन आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, तो ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते।
यानी कि कोई भी टेंशन आएगी ज़्यादा टेंशन ले लेंगे, ज़्यादा जज्बाती होंगे, दिल की बातें ज़्यादा मानेंगे, हर बात को दिल पे ज़्यादा लेंगे, हर इनके जितना इनका दिल मजबूत होना चाहिए ना, इतना दिल मजबूत होता नहीं है। जल्दी गुस्से में आते हैं, बातों को दिल पे ज़्यादा लेते हैं, टेंशन ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ से बेटा जी आपको बचने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी अगर हम किस्मत की लाइन को देखें तो किस्मत की लाइन और ये आपकी खत सेहत, ये सेहत की लकीर है, ये भी बता रही है कि कभी कभी आपकी सेहत भी गड़बड़ करेगी, आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और ये आपकी दिमाग की लाइन से कुछ शाखें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो ये भी बता रही है कि अगर आपको 2 काम दे दिए जाएं, 3 काम दे दिए जाएं, तो आप उन कामों को बआसानी कर लेंगे, आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसके अलावा किस्मत की लाइन जहाँ तक दिमाग की लाइन पे जा रही है, तो 40 साल की उम्र तक आप अच्छी दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, बैरून मुल्क भी आपका इनके सफ़र भी इंशाल्लाह ताला कामयाब होगा, आपकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी और आपकी एजुकेशन भी माशाल्लाह कंप्लीट होगी। इसके बाद 40 के बाद यहाँ पे आप कोई जॉब करेंगे या आपकी जॉब कुछ अर्सा चलेगी, तकरीबन इनके 40 से लेके 45 साल की उम्र तक आप एक जॉब करेंगे, फिर आप इस जॉब को छोड़ के आपको इससे बेहतर जॉब मिलेगी, तो यहाँ पे आप जॉब चेंज करेंगे। तो 45 से लेके 50 के दरमियान भी आप को एक अच्छी जॉब मिलेगी जिसमें आप रुपया पैसा भी कमाएंगे और अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ भी देगा। और 50 पे जाके 50, 52, 53, 55 ये वाला टाइम थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, इसमें थोड़ी सी मुश्किल आएंगी आपकी ज़िंदगी में ना, कैरियर के लिहाज से या किसी भी लिहाज से। तो यहाँ से फिर हल्की हल्की लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ उठ रही हैं जो बता रही हैं कि इंशाल्लाह ताला आगे भी फिर आपको 2 या 3 जगह से इनकम आएगी। यहाँ पे देखें ना, जैसे जब सेटल पे यूं 3 लाइनें मौजूद होना, तो ये 2 या 3 जगह से इनकम ऐसे लोगों को ज़रूर आती है। तो बुढ़ापा आपका इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा, ओल्ड एज आपकी अच्छी होगी और ओल्ड एज में भी अल्लाह ताला आपको जो है ना प्रॉपर्टी रुपया पैसा देगा। जुपिटर माउंट पे ये खड़ी लाइनें बताती हैं कि अल्लाह ताला आपको कोई बहुत अच्छी आपकी जॉब हो जाएगी और ज़िंदगी में 2-3 बड़ी कामयाबियां आपको अर्ली एज में ही मिल जाएंगी, यानी कि 25 से 30 साल की उम्र में आपकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी। और अगर आप फॉरेन जाने की कोशिश करेंगे तो ये जुपिटर जो होता है ये भी आपको ट्रैवल भी करवाता है और ये आपको अच्छी दौलत रुपया पैसा अच्छी जॉब भी देता है। तो आपकी ये जो शहादत की उंगली है इस पे आपका ये जुपिटर माउंट होता है और यहाँ पर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये आपको बहुत ज़्यादा दौलत भी देती हैं, आपकी अच्छी जॉब भी हो जाती है। और अगर यहाँ पे 1-2 लाइन मौजूद हो तो अल्लाह ताला फिर आपको तकरीबन 2 बेटे भी ज़रूर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला इनको औलाद भी अता फरमाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आप देखें तो इनको जो शोहरत है, नेम फेम है, वो भी अल्लाह ताला ज़रूर देगा। अभी ये लाइनें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि आगे चल के ये लाइनें स्ट्रॉन्ग होंगी, जो जो इनकी एज बढ़ेगी, ये मेहनत करेंगे तो आगे अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा। अब हम इनका राइट हैंड देख लेते हैं। राइट हैंड पे अब वो चीज़ें जो हम देख चुके हैं या मैं बता चुका हूँ, उन चीज़ों को अब हम नहीं डिस्कस करेंगे, कुछ और चीज़ें देखेंगे। ये इनका अंदरूनी मंगल है, इस पे लाइनें कुछ थोड़ी थोड़ी नीचे गिर रही हैं, तो कभी कभी ये गुस्से में अपने काम खराब कर सकते हैं, तो गुस्से पे बेटे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दिमाग की लाइन ये बता रही है कि शुरू की ज़िंदगी में कुछ स्ट्रेस, कुछ परेशानियाँ 30 साल की उम्र तक आपकी ज़िंदगी में रहेंगी, लेकिन जैसे ही आप 30 को क्रॉस करेंगे आगे आपकी दिमाग की लाइन अच्छी हो जाती है, तो इंशाल्लाह ताला आगे आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। और इसके अलावा वीनस माउंट उभरा हुआ है, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। दिल की लाइन पे जब कुछ कुछ ऐसे कट होते हैं तो इंसान के रिलेशन ब्रेक होते हैं, तो जो भी इनकी पहली शादी होगी, मंगनी होगी, उसके टूट जाने के चांसेस ज़्यादा है। और उसके बाद भी अगर दिल की लाइन देखें तो थोड़ी वीक ही लगती है, तो कहीं ना कहीं इनको मैरिज में मसले बनेंगे, चाहे इनकी एक शादी हो या 2 शादियां हो, तो कम से कम इनको अपने दिमाग और दिल को मजबूत करना होगा, अपने अंदर से गुस्से को निकालना होगा, ईगो को निकालना होगा। तो जितना ये अपने आप को कूल कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे, इतना इनके लिए अच्छा है। यहाँ पे आप देखें तो इनकी किस्मत की 2 लकीरें नजर आ रही हैं। जब आपके पास 2 किस्मत की लकीरें होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जिंदगी में किसी की हेल्प, किसी रिश्ते की सपोर्ट जरूर मिलती है। तो कम से कम 28-30 साल की उम्र तक इनको एक रिश्ते की सपोर्ट मिलेगी और ये ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, इनकी अच्छी एजुकेशन भी हो जाएगी। फिर इनकी वो सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी 28-30 साल की उम्र में जाके, फिर ये अपने बलबूते पे ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। यहाँ पे आप देखें तो थोड़ी सी किस्मत की लाइन मध्यम हुई है, तो 27-28 साल की उम्र में यहाँ पे ये सपोर्ट भी ख़त्म हुई है
اور یہاں پر بھی کچھ مسئلے بنے ہیں. تو 27 سے 30 سال کی عمر میں بھی کچھ پرابلم بنیں گے، لیکن کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. یہاں پہ آگے قسمت کی ڈبل کی اوپر کی طرف چل رہی ہے، یہاں سے بھی ایک لائن اوپر کی طرف چل رہی ہے. تو 2 یا 3 جگہ سے آپ کی انکم آپ کو آتی رہے گی، اور روپے پیسے کی انشاءاللہ تعالیٰ کمی نہیں ہوگی. یعنی کہ یہ رشتوں کی سپورٹ بھی ہوتی ہے، اور زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کو ہیلپ بھی ملتی رہتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ 40 سال کی عمر تک آپ اچھی دولت کمائیں گے، روپیہ پیسہ کمائیں گے. اس کے بعد بھی آپ اپنی زبردست دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے یہ جتنی لائنیں اوپر کی طرف اٹھ رہی ہیں یہ آپ کو کامیابیاں دیں گی. تو 40 سے 50 سال کی عمر میں بھی روپیہ پیسہ آئے گا، لیکن سٹرگل 40 سے 50 سال کی عمر میں سٹرگل آپ کو دیکھنی پڑے گی. اس کی وجہ کہ ایک بڑی سٹرونگ قسمت کی لکیر آپ کے پاس نہیں ہے. دیکھیں، جب آپ کے پاس ایک بہترین سٹرونگ گہری قسمت کی لائن یوں اوپر کی طرف جاتی ہے نا، اور یہاں سے پھر ایک سن لائن اوپر کی طرف جاتی ہے، اور یہاں سے پھر ایک لائن مرکری کی طرف جاتی ہے، یہ 3 بڑی لائنیں اگر آپ کے پاس ہو نا، تو زندگی میں آپ کو زیادہ آسانیاں ملتی ہیں، زیادہ آپ دولت کماتے ہیں، زیادہ آپ کو چیزیں آسانی کے ساتھ ملتی ہیں. لیکن اگر آپ کی یہ لک لائن جو ہے یہ آپ کی تھوڑی سی ویک ہو، یہ تھوڑی سی کمزور ہو کے چلے، آپ کی سن لائن تھوڑی ویک ہو، مدم ہو، یا آپ کی یہ مرکری لائن یہ تھوڑی سی مدم ہو، تو کہیں نہ کہیں پھر آپ کو بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے. لیکن دولت آپ کماتے ہیں، آپ پراپرٹی بھی بناتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آسانی کے ساتھ نہیں ملتی. یعنی کہ اگر یہ باہر کے ملک بھی جائیں گے، وہاں پہ ان کی فورن سیٹلمنٹ میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اتنی جلدی ان کو PR نہیں ملے گی، بڑی سٹرگل کریں گے. لیکن باہر کے ملک یہ چلے جائیں گے، باہر کے ملک یہ ضرور جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا ٹائم ان کا اچھا ہوگا. ابھی جو قسمت کی لائنیں ہیں وہ یہاں پہ ایسے سیٹلمنٹ پہ نظر آ رہی ہیں، شہرت کی لائنیں بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن ابھی یہ فل ڈارک نہیں ہوئی. تو امید ہے کہ آنے والے ٹائم میں، ابھی تو انہوں نے اپنا کیریئر کا آغاز کیا، ابھی تو ان کی بمشکل یہی 20 25 26 سال عمر ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ سخت محنت کریں گے، اور تو پھر ان کی لائنیں چینج بھی ہوں گی، ان کی زندگی میں بہتری بھی آئے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اولڈ ایج میں بھی یہ اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا، دولت بھی آئے گی، روپیہ پیسہ بھی آئے گا، اور زندگی میں یہ بہت ترقی کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا. جوپیٹر ماؤنٹ پہ یہ جو کھڑی لائنیں ہوتی ہیں یہ بھی انسان کی اچھی جاب ہو جاتی ہے، اور انسان کو بڑی کامیابیاں ضرور ملتی ہیں. اب اگر ہم ان کی شادی کی لائنز دیکھیں تو شادی کی لائن دیکھ لیں آپ، یہاں پہ ایک لائن ہے، پھر دوسری لائن ہے، پھر تیسری لائن ہے. تو جو ان کی فرسٹ میرج ہوئی ہے اس میں تو سخت پرابلم آ رہی ہے، تو وہ تو شاید بالکل نہیں چل پائے گی. تو پہلی شادی ان کی بریک ہو جائے گی، دوسری میں بھی کچھ نہ کچھ ویکنیس پائی جاتی ہے، تو دوسری بھی لگتا ہے کہ اس میں مسئلے بنیں گے، اور میں بھی وہ بھی اتنی ٹھیک نہ چلے، وہ بھی ٹوٹنے کی طرف جا تو سکتی ہے. لیکن شاید والی بات ہے کہ اگر یہ کمپرومائز کریں، اور تو شاید والی بات ہے کہ شادی ان کی بچ جائے. لیکن جب آپ کے سیکنڈ لائن کے بعد پھر ایک اور اوپر لائن نظر آ رہی ہو، تو آپ کا پھر یہ رشتہ نہیں بچتا، آپ کا یہ رشتہ بھی عام طور پر ختم ہو جاتا ہے. تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ زندگی میں کم سے کم 2 شادیاں ضرور کریں گے، اور دونوں میں مسائل آئیں گے، پرابلم آئیں گے. لیکن تیسری لائن جو ہے وہ بڑی بہترین ہے، اور اس کے اوپر ایسے اولاد کی لائنیں بھی نظر آ رہی ہیں. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کی تھرڈ میرج ہوگی، یا کم سے کم جو پہلی 2 لڑکیاں آئیں گی نا، ان کے ساتھ تو ان کا نباہ نہیں ہوگا، چاہے وہ منگنی ہو یا ویسے ریلیشن بریک ہو جائے. تو شروع میں ان کے پہلے 2 ریلیشن تو بریک ہو جائیں گے، لیکن تیسرے والا ان کا مجھے چلتا نظر آ رہا ہے، تیسرے والا چل جائے گا. ان کی اس چیز کا بہت زیادہ امکان ہے. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو یہاں پہ کیا سین نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ بھی سیم وہی ہے کہ پہلا جو ریلیشن ہوگا وہ بریک، دوسرا جو ہوگا وہ بھی بریک، لیکن یہ والا چل جائے گا. تو پہلی 2 شادیاں تو مجھے ان کی چلتی اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی. اگر یہ دوسری کو کامیاب بنا لیتے ہیں تو یہ ان کی اپنی ہمت ہے، یہ کتنا کمپرومائز کریں گے، کیسی ان کو وائف ملے گی، اور کس طرح کے حالات ہوں گے. لیکن لائنز یہ کہہ رہی ہیں کہ شادی میں پرابلم آئیں گے، اور کہیں نہ کہیں ان کو بڑی سمجھداری سے کام لینا ہوگا، تب جا کے ان کی کوئی بھی شادی کامیاب ہوگی. اسپیشلی پہلی 2 شادیوں کو بچانا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا، لیکن تیسری والی چل جائے گی. تو فرینڈز، اگر آپ نے بھی اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے تو آپ میرے اسی واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ نے میرے اسی واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کرنا ہے. تو آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ جنم کنڈلی بنے گی، آپ کا لوشوبر چارٹ بھی بنے گا، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کی جائے گی. آپ باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں، آپ کی لو میرج نہیں ہو رہی، آپ شادی کے لیے پریشان ہیں، یا ڈائیورس کا مسئلہ آپ کا چل رہا ہے،
तो ये सारी चीज़ें कुंडली में आ जाती हैं, कुंडली में भी पता चल जाता है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल अगर आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, आपने कोई किसी एजेंट को केस दिया हुआ है या आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, या आप बैरून मुल्क में हैं और आपकी पीआर नहीं हो रही, आपकी पीआर कब होगी, कब तक आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी, इन सारे सवालों के जवाब, आपकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी, शादी कब तक होने के चांसेस हैं, डाइवोर्स हो जाएगी या डाइवोर्स नहीं होगी अगर लड़ाई झगड़ा शादी में चल रहा है, तो ये चीज़ें भी हम जन्म कुंडली में ये चीज़ें जान सकते हैं। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी बारीक होती है, लेकिन अगर डीपली गौर किया जाए तो शादी का भी पता चल जाता है कि शादी कामयाब होगी नहीं होगी। इसके अलावा जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं हो पा रही, तो औलाद का भी पता चल जाता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा नहीं देगा, शादी आपकी कामयाब रहेगी नहीं रहेगी, ज़िंदगी में किस कदर आप दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी नहीं होगी, इन सारी बातों का भी, जॉब का भी, आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी, आपकी जो मिड एज है वो कैसी गुजरेगी, आपका बुढ़ापा कैसा गुजरेगा, तो ये हाथ की लकीरों से इन सब चीज़ों का पता चल सकता है। तो बिल्कुल आप जनाब अपना पाम रीड करवाने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। तो आपको आपने अपने यहाँ दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आप सेंड करें। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर हम टाइम ऑफ बर्थ कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे जनाब आपके बहन भाइयों की तरतीब से। देखिए जायचे के अंदर आपके बहन भाइयों की तरतीब भी निकली होती है। एक दिन में जिस दिन इंसान पैदा होता है ना, उस दिन के 12 जायचे बनते हैं। तो उन 12 जायचों में अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो आपके बच्चों की तरतीब से भी हम बर्थ टाइम आपका निकाल सकते हैं कि कौन सा आपका बर्थ टाइम हो सकता है और कौन सा आपका जायचा एक्यूरेट हो सकता है। और आपके बहन भाइयों की तरतीब से भी हम आपके जायचे की एक्यूरेसी देख सकते हैं कि वाकई ही आपका बर्थ चार्ट है और आप इसी दिन पैदा हुए थे। तो बिल्कुल आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड करें। अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर बहन भाइयों की तरतीब आपने सेंड करनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, चौथे पे इनके आपका घर में कितना नंबर है और आपसे बड़े कितने हैं और आपसे छोटे कितने हैं। और इसके अलावा आपको अगर अल्लाह ताला ने औलाद दी हुई है तो पहले नंबर पे अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया या बेटी, दूसरे नंबर पे बेटा है या बेटी, इस तरीके से ना बड़े बेटे से लेके सबसे छोटे तक आपने ना बच्चों की तरतीब भी बता देनी है। तो 100% एक्यूरेट आपका जो होगा ना वो टाइम ऑफ बर्थ और आपका जायचा, आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जब आपकी जन्म कुंडली एक्यूरेट बन जाएगी फिर आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको 100% बड़ा एक्यूरेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स बाकी चार्जेस हैं जी, ये काम फ्री वाला बिल्कुल कोई नहीं है। जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।